चलो हेलो मित्रों, तो अपने मोल पर आधारित दाखला गणવાનું स्टार्ट કર્યું હતું। મોલના આપણે બે સૂત્ર જોયા હતા। મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વજન ભાગ્યા અણુભાર, અને બીજું સૂત્ર જોયું હતું કોઈ સંખ્યા હોય એના પરથી મોલ ગણવા હોય તો મોલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંખ્યા ભાગ્યા Na। ઓકે, પછી દાખલા જોઈએ બીજા આગળ, તમને ધીરે ધીરે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થતો જશે। ચાલો, 1.6 ગ્રામ મિથેનમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણો। तो तमने पूछे कि 1.6 ग्राम मीथेन है एमां रहेला इलेक्ट्रॉननी संख्या गणो। ज्यारे पण तमने कोईपण संख्या गणवानी तो पहला मोल गण नाखवाना, मोल परथी अणुनी संख्या गणवानी अने जे पूछ्युं होय एना परथी मळशे। तो 1.6 ग्राम मीथेन, तो पहला आपणे मीथेननो अणुभार गणीए। जो मीथेननो अणुभार CH4 नो अणुभार गणो होय तो 1 गुणिया कार्बननो परमाणुभार वत्ता 4 गुणिया हाइड्रोजननो परमाणुभार। 1 गुणिया कार्बन परमाणु भार के 12 वत्ता 4 गुणिया हाइड्रोजन परमाणु भार 1, तो 12 वत्ता 4 એટલે કે 16 ग्राम पर मोल। तो મને મીથેનનો અણુભાર મળી ગયો 16 ग्राम पर मोल। હવે 1.6 ग्राम મીથેનના મોલ ગણવા છે, તો મીથેનના મોલ ગણવા તો સૂત્ર કયું છે? મીથેનનું વજન ગ્રામમાં ભાગ્યા મીથેનનો અણુભાર। चलो, मीथेन वजन ग्राम में केटलू है? तो दाखला में आप्युं छे 1.6 ग्राम भाग्या मीथेन अणुभार 16। એટલે આપણો જવાબ કેવો આવશે આગળ જોઈએ તો 16/10 ગુણ્યા 16 એટલે 1/10 એટલે કે 0.1, તો બીજા શબ્દમાં કહી દો 10⁻⁻1 મોલ। અણુની સંખ્યા तो मैं तमने छेल्ला सूत्र में बात करी थी कि 1 मोल में केटला अणु होय, कि 1 मोल में अणुनी संख्या केटली? तो 6.022 गुणिया 10⁻23, तो आटला मोल में केटली एवी रीते गणी नखाय। एना माटे मैं तमने एक सूत्र वापर्युं हतुं, अणुनी संख्यानुं सूत्र बनाव्युं हतुं मोल गुणिया Na। मोल गुणिया Na तो शुं आवशे? अणुनी संख्या मळी जाय। तो आवी रीते गणाय तो ध्यान आपजो के मोल अने अणुनी संख्या। कोईपण 1 मोल में केटला अणु होय? 6.022 गुणिया 10⁻23 घात, तो 10⁻⁻1 मोल में केटला? तो क्रॉस गुणाकार करो तो शुं आवशे? 10⁻⁻1 गुणिया 6.022 गुणिया 10⁻23 घात। आ कोण छे? मोलनी संख्या, अने आ कोण छे? एवोगेड्रो नंबर Na। तो ज्यारे पण कोईनी पण वार आपणे अणुनी संख्या गणवी होय, एना लास्ट लेक्चर में बात करी थी, कोईपण वखत आपणे अणुनी संख्या गणवी होय तेनुं सूत्र कयुं थयुं? मोल गुणिया Na। अणुनी संख्या गणવાનું सूत्र कयुं थयुं? मोल गुणिया Na। एवोगेड्रो आंक करो तो मळी जाय। तो चलो, मोल केटला छे? 10⁻⁻1 गुणिया Na। तो Na ની કિંમત મૂકી હોય તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાત। એટલે કેટલું આવશે અણુની સંખ્યા? 6.022 ગુણ્યા 10⁻22 CH4 ના અણુ। તો જ્યારે મારે હવે અણુની સંખ્યા ગણવાની હોય તો સૂત્ર આવડશે મોલ ગુણ્યા Na। હવે આપણને એવું પૂછ્યું છે કે 1.6 ગ્રામ મિથેનમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણો। तो पहला एवं गणो एक अणु में केटला इलेक्ट्रॉन है? तो आपणे जोईए CH4 ना एक अणु में केटला इलेक्ट्रॉन होय? तो मने कहो CH4 नो एक अणु होय तो एक अणु में कार्बन केटला होय? 1, अने हाइड्रोजन केटला छे? 4। तो CH4 नो एक अणु केवी रीते बन्यो? तो कार्बन नो एक परमाणु अने हाइड्रोजन ना 4 परमाणु भेगा थईने CH4 नो एक अणु बन्यो। એટલે કે CH4 ना एक अणु में एक कार्बन परमाणु अने 4 हाइड्रोजन परमाणु होय छे। एक कार्बन परमाणु में केटला इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन नो परमाणु क्रमांक केटलो? 6, अने परमाणु में प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉन की संख्या केवी हशे? समान। तो एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में केटला इलेक्ट्रॉन? 1, पण एवा केटला हाइड्रोजन? 4 गुणिया 6 + 4 એટલે કે 10 इलेक्ट्रॉन। હવે ધ્યાન જો CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवी रीते गणी? तो भाई कार्बन नो परमाणु क्रमांक केटलो? 6,
એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા 6, પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હશે? સમાન. તો કાર્બનમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6. હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 1. એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા 1, પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સમાન. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો એક કાર્બનમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન, એક હાઇડ્રોજનમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, તો 4 માં 4 ગુણ્યા 4 કેટલા આવશે? 10. પછી આવું ગણો, CH4 ના એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 10 ઇલેક્ટ્રોન છે. CH4 નો એક અણુ હોય તેમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન. મારી પાસે CH4 ના કેટલા અણુ છે? 6.022 ગુણ્યા 10^22. આટલા અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? તો 6.022 ગુણ્યા 10^22 ગુણ્યા 10, એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10^23 ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તમારો જવાબ આવી ગયો કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10^23. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 6.022 ગુણ્યા 10^23. આટલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હશે. બોલો, કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? આ બધા હું ધ્યાન અહીંયા એક સૂત્ર બનાવીએ. જ્યારે પણ મને મોલ ગણવાનું કે તો બે સૂત્ર છે. વજન ગ્રામમાં, જેના પણ મોલ ગણવાનું કે એનું વજન ગ્રામમાં. અણુ હોય તો અણુભાર, પરમાણુ હોય તો પરમાણુ ભાર. હવે તમને અણુની સંખ્યા પૂછી હોય તો સૂત્ર છે મોલ ગુણ્યા Na. હવે તમને અણુની સંખ્યા સિવાય કશું પણ પૂછ્યું હોય, ધારો કે તમને પૂછ્યું હોય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, તો સૂત્ર છે મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા જે પૂછ્યું હોય ને એ એક અણુમાં રહેલા, જે પૂછ્યું હોય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ધારો કે તમને એવું પૂછ્યું હોય કે પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી, તો શું ગણવાનું? મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા. તમને આવું પૂછ્યું હોય કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, તો કયું સૂત્ર થશે? મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. તમને એવું પૂછ્યું હોય કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, તો કયું સૂત્ર થાય? મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા, શું પૂછ્યું છે? કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. જે પૂછ્યું હોય એક અણુમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. તમને પૂછ્યું કે હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, તો સૂત્ર શું થશે? મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા જે પૂછ્યું હોય એક અણુમાં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા. તો જ્યારે તમને અણુ સિવાય કશું પણ પૂછ્યું હોય તો મોલ, અણુ પૂછ્યું હોય તો સૂત્ર કયું? મોલ ગુણ્યા Na. અણુ સિવાય બીજું કોઈ પણ પૂછ્યું હોય, પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, ફલાણાની સંખ્યા કેટલી, ઢીકણાની સંખ્યા કેટલી, તો મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા જે પૂછ્યું હોય તે એની સંખ્યા. જે પૂછ્યું હોય તે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લખો તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, પણ સામા એક અણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો જો બીજી રીત પ્રમાણે દાખલો કરીએ તો મોલ કેટલા છે? આ દાખલામાં જુઓ મોલ કેટલા છે? 10⁻⁻1. એને કેટલા છે? 6.022 ગુણ્યા 10^23 ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. બોલો, એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે? 10. તો કેલ્ક્યુલેશન કરો તો જવાબ કેટલો આવશે? 6.022 ગુણ્યા 10^23. તો દર વખતે હવે આપણે આ પ્રકારે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. મોલ અણુની સંખ્યા પૂછે તો મોલ ગુણ્યા Na, અને અણુની સંખ્યા સિવાય કશું પણ પૂછે તો મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા જે પૂછે એની સંખ્યા. ઓકે, તો આનો જવાબ ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો જોઈએ. હવે આવું પૂછ્યું છે, ધ્યાન રાખજો, બધું જ પ્રશ્નો એકમાં આપી દઉં છું. 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા મોલ સંખ્યા ગણો, અણુની સંખ્યા ગણો, કેલ્શિયમ, કાર્બન અને ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા ગણો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, પ્રોટોનની સંખ્યા અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ગણો. ચલો બધા ધ્યાન. તો પહેલા જોઈએ CaCO3 નો અણુભાર. કે ભાઈ CaCO3 નો અણુભાર કેટલો થશે? અણુભાર ગણવો હોય તો એક Ca કેટલા છે? 1. તો 1 ગુણ્યા કેલ્શિયમનો પરમાણુ ભાર, 1 ગુણ્યા કાર્બનનો પરમાણુ ભાર,
વત્તા 3 ગુણ્યા ઓક્સિજનનો પરમાણુ ભાર, 1 ગુણ્યા કેલ્શિયમનો પરમાણુ ભાર કેટલો છે 40, 1 ગુણ્યા કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12 તથા 3 ગુણ્યા ઓક્સિજનનો પરમાણુ ભાર 16. 40 ગુણ્યા 1 40, 12 ગુણ્યા 1 12, 16 તારે 48. તો 48 ને 50 ને 10 60 ને 40 100, 100 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો ધ્યાન આપજો. તો CaCO3 નો અણુભાર તો ધ્યાન આપજો CaCO3 નો અણુભાર કેટલો આવ્યો 100 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. મને શું પૂછ્યું છે 200 ગ્રામ CaCO3 માં મોલ સંખ્યા ગણો. મોલ સંખ્યા મળી ગઈ? નહીં, ગણવાની બાકી છે. તો મોલ સંખ્યા તો 200 ગ્રામ CaCO3 ના મોલ. ભાઈ મોલ ગણવું હોય તો જેના મોલ ગણવા હોય એનું વજન. તો CaCO3 નું મોલ ગણવાનું છે. તો CaCO3 નું વજન ગ્રામમાં ભાગ્યા CaCO3 નો અણુભાર. ચલો CaCO3 નું વજન ગ્રામમાં 200 ગ્રામ CaCO3 છે, 200 ગ્રામ ભાગ્યા CaCO3 નો અણુભાર. CaCO3 નો અણુભાર કેટલો છે 100 ગ્રામ પર મોલ. તો 100 ભાગ્યા 200 કેટલા આવશે 2 મોલ CaCO3. તો મને પૂછ્યું હતું કે ભાઈ 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા મોલ સંખ્યા ગણો. તો બોલો CaCO3 ના મોલ સંખ્યા. પહેલાનો આન્સર મળી ગયો. આ પહેલો જવાબ મોલ સંખ્યા ગણો. બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અણુની સંખ્યા. તો CaCO3 ના અણુની સંખ્યા. અણુની સંખ્યાનું કેટલો જવાબ આવશે? તો કે મોલ ગુણ્યા Na. યાદ રાખજો CaCO3 ના અણુની સંખ્યા કેટલી? તો જે અણુની સંખ્યા ગણવાનું કે તો સૂત્ર છે મોલ ગુણ્યા Na. બોલો CaCO3 ના મોલ કેટલા છે 2 ગુણ્યા Na, 2Na. 2 ગુણ્યા Na એટલે 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત, 12.044 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત CaCO3 ના અણુ. તો મને CaCO3 ના અણુની સંખ્યા મળી ગઈ. તો મોલ સંખ્યા પૂછી હતી એ મળી ગઈ, અણુની સંખ્યા પૂછી એ મળી ગયું. હવે કીધું છે કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા અને ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. હવે ધ્યાન આપજો. તો CaCO3 માં કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા તો મોલ ગુણ્યા Na. અણુની સંખ્યા સિવાય કશું પણ પૂછ્યું હોય તો પણ મોલ ગુણ્યા Na તો લખી જ દે. હવે શું પૂછ્યું જુઓ CaCO3 માં કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા. તો CaCO3 માં એક અણુમાં કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા CaCO3 ના એક અણુમાં કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા. બોલો મોલ કેટલા છે 2 મોલ ગુણ્યા Na 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત ગુણ્યા CaCO3 માં કેલ્શિયમના કેટલા પરમાણુ છે 1, કાર્બનના કેટલા પરમાણુ 1, ઓક્સિજનના કેટલા પરમાણુ 3. તો CF માં કેલ્શિયમ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી 1. તો જવાબ કેટલો આવશે 12.044 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત કેલ્શિયમ પરમાણુ. બોલો કેલ્શિયમ પરમાણુ ગણી ગયા. હવે શું ગણવું છે કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. તો જુઓ CaCO3 માં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા CaCO3 માં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા તો મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા CaCO3 માં રહેલા એક CaCO3 ના એક અણુમાં રહેલા
કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. તો જો CaCO3 માં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા તો મોલ કેટલા છે? મોલ કેટલા? 2 ગુણ્યા Na એવોગેડ્રો આંક કેટલા છે? 6.022 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા CaCO3 ના એક અણુમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. તો મને કહો CaCO3 ના એક અણુમાં કેટલા કાર્બન પરમાણુ છે? તો કેટલા જવાબ આવશે? 12.044 ગુણ્યા 10 કાર્બન પરમાણુ. કાર્બન પરમાણુ પૂછ્યું તો એ પતી ગયું. હવે જે ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? તો જો CaCO3 ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. કોઈ પણ વસ્તુ પૂછે તો સૂત્ર કયું છે? મોલ ગુણ્યા ગુણ્યા CaCO3 ના એક અણુમાં રહેલા CaCO3 ના એક અણુમાં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. મોલ મોલ કેટલા છે? 2 ગુણ્યા CaCO3 ના એક અણુમાં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. CaCO3 ના એક અણુમાં કેલ્શિયમ કેટલા રહેલા છે? 1. કાર્બનના કેટલા પરમાણુ રહેલા છે? 1. ઓક્સિજનના કેટલા રહેલા છે? 3. 6 કોઈ તો 6 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10 ઓક્સિજન પરમાણુ. ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા મળી ગઈ. આનો ગુણાકાર કરો, જવાબ આવી જશે. બીજું પૂછ્યું છે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના પરમાણુની સંખ્યા. ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ગણો. બધા છોકરાઓ અહીંયા ભૂલ કરે છે, ધ્યાન આપજો. તો CaCO3 નો અણુ બરાબર ધ્યાન. CaCO3 ના અણુમાં એક કેલ્શિયમ પરમાણુ. બહુ જગ્યા નહીં બગાડતો. એક કેલ્શિયમ પરમાણુ, એક કાર્બન પરમાણુ અને 3 ઓક્સિજન પરમાણુ છે. કાર્બન કેલ્શિયમ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 20, પરમાણુ ભારાંક 40. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, પરમાણુ ભારાંક 12. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8, પરમાણુ ભારાંક 16. હવે મારે ગણવાનું છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થાય, પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી થશે અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી થશે. બરાબર ધ્યાનપૂર્વક ધ્યાન. CaCO3 ના એક અણુમાં ગણવાનું છે. તો કેલ્શિયમ છે એમાં પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 20. એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા 20. કેલ્શિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 20 છે તો પ્રોટોનની સંખ્યા 20. પરમાણુમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તો પ્રોટોન 20 તો ઇલેક્ટ્રોન પણ 20. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પરમાણુ ભારાંક માઇનસ ક્રમાંક 40 માઇનસ 20. તો એક કેલ્શિયમ પરમાણુમાં 20 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 20 પ્રોટોન હશે અને 40 ન્યુટ્રોન. એક Ca માં છે, એક કેલ્શિયમ. તો એક કાર્બનમાં છે. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 6. ભાઈ કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે મતલબ કાર્બનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે? 6. પરમાણુમાં પ્રોટોન તથા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય છે? સમાન. પ્રોટોનની સંખ્યા 6 તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી આવશે? 6. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા માટે પરમાણુ ભારાંક માઇનસ ક્રમાંક 12 માંથી 6 જાય તો 6. તો એક કાર્બનમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 6, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 6, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી હશે? 6. હવે આપણે જોઈએ ઓક્સિજન.
ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 8. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે, તો પ્રોટોનની સંખ્યા પણ કેટલી હશે? પરમાણુમાં પ્રોટોન તથા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય છે? સમાન. તો પ્રોટોનની સંખ્યા 8 છે, તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી હશે? 8. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી આવે? 16 - 8. પણ આ કેટલા ઓક્સિજન માટે ગણ્યું? 1. CaCO3 માં કેટલા ઓક્સિજન છે? 3. તો એક ઓક્સિજનમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, તો 3 માં કેટલા? 24. એક ઓક્સિજનમાં 8 પ્રોટોન, તો 3 માં 24. એક ઓક્સિજનમાં 8 ન્યુટ્રોન, તો 3 માં 24. અજાન જો કુલ સંખ્યા ગણવી છે કે ભાઈ CaCO3 ના એક અણુમાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? કે 20 + 6 + 24. તો 24 ને 6, 24 ને 6 30 ને 20 50. તો કુલ 50 ઇલેક્ટ્રોન છે. CaCO3 ના એક અણુમાં કુલ 50 ઇલેક્ટ્રોન છે. CaCO3 ના એક અણુમાં કુલ કેટલા પ્રોટોન? 20 ને 6 26 ને 24 50 પ્રોટોન. ન્યુટ્રોન કેટલા? 20 ને 6 26 ને 24 50. હવે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન. તો બધા છે અહીંયા ભૂલ કરી નાખે તો ધ્યાન આપજો. 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, તો મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા જે પૂછ્યું હોય એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. મોલ કેટલા છે? 2 ગુણ્યા Na એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો CaCO3 ના એક અણુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 50. તો 50 ગુણ્યા 100 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻25 આટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. હવે તમને પૂછ્યું હોય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પછી પ્રોટોનની સંખ્યા. તો 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા. તો 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે? તો મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા જે પૂછ્યું હોય એ. તો CaCO3 ના એક અણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા. CaCO3 ના એક અણુમાં પ્રોટોન મોલ કેટલા? 2. એવોગેડ્રો 8 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા CaCO3 ના એક અણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે? 50. 50 ગુણ્યા 2 100 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આપણે કહીશું 6.022 ગુણ્યા 10⁻25 પ્રોટોનની સંખ્યા. હવે જોઈએ 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ગણો. તો 200 ગ્રામ CaCO3 માં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનું સૂત્ર કયું છે? કે મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. મોલ કેટલા? 2 ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 50. 100 ગુણ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાત મતલબ 6.022 ગુણ્યા 10⁻50 ઘાત ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. બોલો હવે આવી રીતે કોઈ પણ તમને પૂછ્યું હોય ફલાણા કે ઢીકનામાં કેટલું, બોલો આવડે કે નહીં આવડે? આવડશે ને? મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા જે પૂછ્યું હોય તે. ઓકે
તો ચાલો આપણે ગણીશું બધા દાખલા આ રીતે સોલ્વ કરીએ. તો 6.84 ગ્રામ સુક્રોઝમાં રહેલા કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા ગણો. તો પહેલા સુક્રોઝ C12H22O11 નો અનુભાર. તો 12 ગુણ્યા કાર્બનનો પરમાણુ ભાર, 22 ગુણ્યા હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર વત્તા 11 ગુણ્યા ઓક્સિજનનો પરમાણુ ભાર. તો 12 ગુણ્યા કાર્બનનો પરમાણુ ભાર 12, 22 ગુણ્યા હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ભાર 1, 11 ગુણ્યા ઓક્સિજનનો પરમાણુ ભાર 16. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો જવાબ આવશે 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તમને પણ આવી રીતે મોઢે થઈ જશે સુક્રોઝ ખાંડનો અણુભાર 342 મોઢે થઈ જાય, પછી ડાયરેક્ટ લખવાનું, ના લખીએ તોય ચાલે. આવું તમને સમજાવવા માટે. હવે જો C12H22O11 ના મોલ ગણવું હોય તો સુક્રોઝ C12H22O11 નું વજન સામા જોઈશે ગ્રામમાં ભાગ્યા C12H22O11 નો અનુભાર. તો C12H22O11 નું વજન ગ્રામમાં કેટલું થશે? અહીંયા દાખલામાં સામે આપ્યું છે મિલીગ્રામ. મિલીગ્રામનું રૂપાંતર ગ્રામમાં કરવું હોય તો ગુણ્યા 10⁻³ ગ્રામ. 6.84 ઇન્ટુ 10⁻³ ગ્રામ અપોન એનો અણુભાર કેટલો છે? 342. તો 684 ગુણ્યા 10⁻³ 342. 6.84 નું અમારું રૂપાંતર કીધું ભાગ્યા 100. એટલે ભાગ્યા 100 એટલે અહીંયા ગુણાકાર કીધું 10⁻². તમને કન્ફ્યુઝન. ચાલો જુઓ પહેલેથી 6.84 લખાય. 684 ગુણ્યા 10⁻². 6.84 એટલે 684 ગુણ્યા 10⁻² ગુણ્યા 10⁻³ ભાગ્યા 342. આ 342 ને 684 ડબલ છે આના કરતા જુઓ તો 2 અને ભાગી નાખો. 342 ગુણ્યા 2 684 થઈ જશે. તો 2 ગુણ્યા 10⁻5 મોલ C12H22O11 આ મોલ મળી ગયો. હવે મને પૂછ્યું છે માં રહેલા કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. તો જોઈએ C12H22O11 એટલે લખું 6.84 મિલીગ્રામમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. કે ભાઈ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? એના માટે સૂત્ર છે મોલ ગુણ્યા એને ગુણ્યા જે પૂછ્યું હોય એ. તો C12H22O11 એક અણુમાં રહેલા કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા. તો મોલ કેટલા છે? 2 ગુણ્યા 10⁻5. એવોગેડ્રો આંકને એને જ રાખું છું. તો એને એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા C12H22O11 ના એક અણુમાં કાર્બન પરમાણુ કેટલા છે? 12. એટલે 12 દુ 24 ગુણ્યા 10⁻5 Na. તો તમને જ્યારે જે કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં પૂછે તો જવાબમાં આવું આપે છે એને. આપણે બોર્ડની એક્ઝામ માટે ગણવું હોય તો એની બદલે કિંમત મૂકી દેવાની 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. સાદું રૂપ આપો તમને એટલા કાર્બન પરમાણુ મળી ગયા. બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે હાઇડ્રોજન પરમાણુ. તો 6.84 મિલીગ્રામ C12H22O11 માં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યા. હાઇડ્રોજન પરમાણુની સંખ્યાનું સૂત્ર કયું આવશે? કે મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા એક અણુમાં રહેલા C12H22O11 માં રહેલા એક અણુમાં રહેલા
મોલ ગણ્યા કેટલા આવ્યા છે? 2 ગુણ્યા 10⁻⁵. આ Na એટલે Na જ લખું છું અત્યારે. C12H22O11 ના એક અણુમાં કેટલા હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે? 22. 22 ગુણ્યા 2 44 ગુણ્યા 10⁻⁵ Na હાઇડ્રોજન પરમાણુ. કાર્બન પરમાણુ આવી ગયા, હાઇડ્રોજન. હવે ઓક્સિજન તો 6.84 મિલીગ્રામ C12H22O11 માં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. તો 6.84 મિલીગ્રામમાં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યાનું સૂત્ર કયું થશે? કે મોલ ગુણ્યા Na ગુણ્યા C12H22O11 ના એક અણુમાં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની સંખ્યા. મોલ કેટલા છે? 2 ગુણ્યા Na એવોગેડ્રો આંક Na ગુણ્યા C12H22O11 ના એક અણુમાં કેટલા ઓક્સિજન રહેલા છે? 11. તો 11 ગુણ્યા 2 22 Na. મોલ છે 2 ગુણ્યા 10⁻⁵. 22 ગુણ્યા 10⁻⁵ Na ઓક્સિજન પરમાણુ. મારા ખ્યાલ મુજબ હવે તમને કોઈ પણ આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે ફલાણા કે ઢીકનામાં કેટલા અણુની સંખ્યા કેટલી હશે, પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હશે, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી, પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા આવડશે તો દાખલા ગણી નાખજો, એટલે પ્રેક્ટિસ કરી લેજો, પછી નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈશું.